ملکہ زبیدہ سوچتی ہے میں ملکہ ہوں، مجھے پانی میسر نہیں ہے. جو عام حسبان یہاں پہ آئے ہیں ان کو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تمہاری زندگی کی جوڑی ہوئی پائی لگ جائے گی، نہر مکمل نہ ہوگی. زمین اسی پہاڑی میں کسی غار میں نازل ہوئی تھی. وہ حرا سے اتر کر سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا. اور جبل نور کے اندر غار حرا واقع ہے. یہ دیکھو اوپر جو پہاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ابھی سعودی حکومت نے اس کے لیے راستہ بھی بنا دیا ہے. اس پر چڑھنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے، 1.5 گھنٹہ چڑھنے کے لیے، 1.5 اترنے کے لیے. یہ غار سور نظر آ رہا ہے دور جبل سور میں. حج کرنے کے لیے آتی ہیں، دیکھتے ہیں پانی کی ضرورت آن پڑتی ہے. ملکہ زبیدہ کو سپاہی بھیج دیتی ہیں پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد سپاہی آتے ہیں. ملکہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے. تو ملکہ زبیدہ سوچتی ہے میں ملکہ ہوں، مجھے پانی میسر نہیں ہے. جو عام حسبان یہاں پہ آئے ہیں ان کو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ملکہ زبیدہ اپنے ملک واپس جاتی ہے اور اسی نہر کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے. تمہاری زندگی کی جوڑی ہوئی پائی لگ جائے گی، نہر مکمل نہ ہوگی. تو ملکہ زبیدہ کہتی ہیں اگر ایک ہتھوڑے پر 1 دینار دینا پڑے تو میں دینے کو تیار ہوں. یہ نہر مکمل کی جاتی ہے. حسبان اسی نہر سے وضو، غسل، پینے کے لیے پانی استعمال کرتے تھے. جب حساب کتاب کا رجسٹر دیا جاتا ہے ملکہ زبیدہ کو، یہ نہر کے اندر گرا دیتی ہے. اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہے یا اللہ پاک آج میں نے تیرے مخلوق کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا ہے، بغیر حساب کتاب دیکھے، بغیر حساب کتاب مانگے روزے قیامت کے دن تو ملکہ زبیدہ کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمانا. یہ مینا اور مزدلفہ ہے. یہ کنکریاں یہاں سے اٹھائی جاتی ہیں. یہ کنکری یہاں پہ ڈالی جاتی ہے، ڈھیر کے ڈھیر لگا دی. یہ کنکریاں یہاں سے اٹھائی جاتی بوتل ہوتی ہے، تھیلی ہوتی ہے، اپنی تھیلی یا بوتل میں 49 کنکریاں شیطان کو مارنے کے لیے جمع کر لیتے ہیں. حسبان ایک رات کھلے آسمان کے نیچے حسبان مزدلفہ کے اندر قیام کرتے ہیں. وی آئی پی ہو، وی آئی پی سبھی کے لیے ایک برابر. تکیہ یا سرہانہ روڈ کا کنارہ ہوتا ہے، بستر اس کی زمین ہوتی ہے، کمبل یا رضائی اس کا آسمان ہوتا ہے. کسی کو کسی بھی قسم کی سہولت نہیں دی جاتی. وی آئی پی ہو، وی آئی پی سبھی کے لیے ایک برابر. یتیم، غریب، مسکین سب ایک برابر. کسی کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا جاتا. حسبان یہ مزدلفہ کے علاقے کے اندر آخری زیارت ہوگی نیو مینا کی. علاقہ مزدلفہ کا ہے، خیمے مینا کے ہیں. علماء اکرام کی مشاورت سے یہ خیمے لگائے گئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے مینا کا علاقہ کم پڑنے کی وجہ سے خیمے لگائے گئے مینا کے. الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم. وہ اسی پہاڑی میں کسی غار میں نازل ہوئی تھی. تو یہ حرم سے بالکل قریب ہے اور ٹیکسی میں آپ لوگ آ جائیں کسی دن. یہ دیکھیں یہ غار سے اوپر چڑھتے ہیں نا، یہاں سے بیت اللہ بھی نظر آتا ہے. اوپر جب آپ غار میں جائیں گے، غار حرا میں، تو یہاں سے بیت اللہ بھی نظر آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر عبادت کیا کرتے تھے. اور یہیں سے اتر کر وہ جو مشہور شعر ہے وہ کیا ہے، وہ اتر کر حرا سے اتر کر سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا. تو وہ اس میں ایمان افروز مناظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وادی مینا. امام حسبان اپنی دائیں طرف دیکھیں، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی. اب نیچے دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی
दूर दूर तक खेमे, नीचे देखिए खेमे ही खेमे नजर आएंगे आपको माशाल्लाह। दुनिया के ऊपर देखें, पहाड़ों के ऊपर भी देखेंगे आप, खेमे ही खेमे आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। ये मीना के खेमे इस वक्त ज़ियारत करें खेमों की, और अल्लाह पाक से दिल में दुआ करें अल्लाह। ये जो आपको नजर आ रहा है ये जबल हिरा है, जबल नूर है, और जबल नूर के अंदर गार हिरा वाक़ है। ये देखो ऊपर जो पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, ये अभी सऊदी हुकूमत ने इसके लिए रास्ता भी बना दिया है। इस पर चढ़ने के लिए 3 घंटे चाहिए, 1.5 घंटा चढ़ने के लिए, 1.5 उतरने के लिए। इसका तरीका ये है कि फजर की नमाज पढ़ के आप आ जाएं, और उस वक्त गर्मी भी नहीं होती, अपने साथ पानी की बोतल रखें, खजूरों का एक डब्बा रखें, और फिर सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेके चढ़ते रहें। जब थक जाएं जमजम पिएं और खजूर खाएं, सुस्ताएं, फिर चढ़ जाएं, फिर चढ़ जाएं। इस तरह ऊपर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें रखें, तवानाई हो आपके पास। इस वक्त आप चढ़ नहीं सकता। फजर के बाद यहाँ पर टैक्सी में आ जाएं, 2-4 साथी मिलके, और खुसूसन जवान जो होते हैं, टीनेजर होते हैं, या जिनकी उम्र 40 साल से अंदर अंदर है, वो लोग आ जाएं। बूढ़े जो है वो नहीं चढ़ सकते। मैं जबल सोर की एक चट्टान पर बैठा हूँ। मेरे पीछे आपको गारे सोर नज़र आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अरसा हयात तंग कर दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, तो कुफार आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर के अंदर 3 दिन रहे। जब आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जब वो थोड़े से घबराए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की आयत फरमाई, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराए मत, अल्लाह हमारे साथ है। 3 दिन क़याम फरमाया और फिर यहाँ से मदीना हिजरत की। तो जब भी आप मक्का आएँ, उम्रे के लिए आएँ, तो मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत ज़रूर करें। मैं जबल सोर की पहाड़ी पर बैठा हूँ। मेरे पीछे जबल सोर में गारे सोर नज़र आ रही है। ये गारे सोर नज़र आ रहा है दूर जबल सोर में। जबल पहाड़ को कहते हैं, सोर नाम है, और इसके अंदर फिर आगे गार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बिल्कुल पीछे आपको जबल सोर नज़र आ रहा है। जबल सोर के अंदर गारे सोर है। ये क्या है, ये मैं इस पर आपको आगे चलकर बताऊंगा। वो पत्थर जो बड़ा पत्थर है वो गारे सोर की छाती, इस गार के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन 3 रातें गुजारी। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये जबल सोर है, ये जबल सोर। और इस पहाड़ के ऊपर वो देखे एक पहाड़ी छोटी नज़र आ रही है, वो छोटी पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, ये गारे सोर है। आप अंदाज़ा करें, आज इस जदीद तरीन दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी यहाँ चढ़ना मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कितनी मुशक्क़तों के साथ वहाँ पर चढ़े हों। और गारे सोर का पस मंज़र ये है कि जब कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरसा हयात तंग कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत करने का इरादा फरमाया। जब मक्का से निकले तो कुफ़ार पीछे पड़ गए, जान के दुश्मन हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ में छुप गए। अल्लाह के हुक्म से इस पहाड़ में आए और यहाँ पर एक गार थी, यहाँ पर छुप गए। और आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और फिर जब छुप गए तो कुफ़ार यहाँ तक भी आ गए, तो गार का जो मुँह था वहाँ पर मकड़ी ने जाला बुन दिया, और कहते हैं कि फिर किसी परिंदे ने वहाँ पर अंडे दे दिए। तो कुफ़ार यहाँ तक आए और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, वापस चले जाए। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और घबरा गए, तो उस वक़्त कुरान पाक की ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए अबू बकर घबराओ मत, हमारे साथ अल्लाह है, अल्लाह की मदद है। वो यही
مقام تھا وہ یہی وادی تھی. آج یہ وادی یوں ہیں اور کسی زمانے میں یہ وادی یہاں پر سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہاں پر اس طرح کے مقامات آ گئے، گھر بن گئے ہیں. یہاں پر بھی گھر بن گیا ہے، یہاں پر بھی گھر بن گیا ہے. یہ پیچھے پہاڑی ہے، غمخوار وادیاں نظر آ رہی ہیں، اور جو ٹورسٹ لے کے آتے ہیں زیارات کے لیے وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے یہ کھڑا ہوا نظر آپ کو آ رہا ہے. تو آج ہم 20 سے 22 زیارات کریں گے. یہ جبل سور، غار سور کے بارے میں مختصر سا ویلاگ آپ نے دیکھا. اب آئیں چلتے ہیں دوسری طرف.